Hello, friends. Welcome back. I'm here with another topic, and the topic is precipitation test. We know that there are different types of serological tests which are performed for diagnostic purpose, in which the serum anti-serum is taken as a sample, and then presence of antigen or antibodies is determined. That is called as serodiagnosis. Okay, so what is serodiagnosis? The study of antigen antibody reactions or immunological reactions using serum as a specimen. Serology, it is a study of serum to diagnose many infectious diseases by observing the antibodies produced upon infection by the antigen. So अशा अनेक सिरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म केल्या जातात. त्या अनेक सिरोलॉजिकल टेस्ट लाईक अग्लुटिनेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्प्लिमेंट फिक्सेशन, हेमॅग्लुटिनेशन रिएक्शन्स. These are, and there are many others tests too, which are commonly used to detect, to identify, and to diagnose many different diseases. Out of which the first one, that is precipitation test, that we will discuss in this lecture. Precipitation reaction. Precipitation मध्ये काय होतं बघा, actually the most important condition in precipitation test is the soluble antigen and soluble antibodies, they react with each other and they forms an insoluble precipitate. काय होतं बघा, whenever we mix an antigen, especially soluble antigen, with soluble antibodies, they react with each other and they forms a complex, and that complex becomes insoluble. जेव्हा आपण सोल्युबल अँटीजन आणि सोल्युबल अँटीबॉडीज एकमेकाशी मिक्स करतो, ते एकमेकाशी रिॲक्ट होतात, प्रिसिपिटेट फॉर्म करतात, की जो प्रिसिपिटेट इनसोल्युबल असतो. आणि मग हा इनसोल्युबल प्रिसिपिटेट काय होतो, की जे सोल्युशनमध्ये बॉटमला सेडिमेंट होतो किंवा सरफेस ऑफ फ्लोक्युलेट राहत असतो. सो प्रिन्सिपल ऑफ प्रिसिपिटेशन टेस्ट इज व्हेनेवर वी मिक्स सोल्युबल अँटीजन with soluble antibodies, that results into formation of an insoluble complex or insoluble precipitate. That's why this reaction is also called as precipitin reaction. This reaction is also known as precipitin reaction. आणि या precipitin reaction मध्ये ज्या अँटीबॉडीज असतात, म्हणजे those antibodies which shows precipitation reaction are known as precipitins. Precipitins means those antibodies which are involved in the precipitation reaction. म्हणजे आपण असं म्हणूया की soluble antibodies which can react with soluble antigen so as to form precipitate. त्या soluble antibodies आपण काय म्हणतो, we call it as precipitins. It is one of the most commonly performed technique in diagnosis of many diseases, infectious conditions. Precipitation test मध्ये दोन प्रकारच्या टेस्ट आहेत. फर्स्ट प्रिसिपिटेशन टेस्ट इटसेल्फ आणि सेकंड फ्लॉक्युलेशन टेस्ट. म्हणजे काय बघा, आता सुरुवातीला आपण बघितलं की आपण जो सोल्युबल अँटीजन आणि सोल्युबल अँटीबॉडीज मिक्स केल्या की दे कॅन फॉर्म अन इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट. जर हा इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बॉटमला सेडिमेंट झाला, जे काही रिएक्शन मिक्सचर आहे आपलं, सपोज आपण काय केलं, एक ट्यूब घेतली आणि ट्यूबमध्ये अँटीजन सोल्युशन ॲड केलं, अँटीबॉडी सोल्युशन ॲड केलं. अँटीजन अँटीबॉडी दे विल रिॲक्ट and they will form a precipitate, insoluble precipitate. जर हा precipitate त्या ट्यूबमध्ये बॉटमला सेडिमेंट झाला, then it is called as precipitation test. So whatever precipitate is formed, if it sediments at the bottom, then it is called a precipitation test. But suppose if that precipitate it remains suspended, means it remains floated in the solution, then it is called flocculation test. म्हणजे प्रिसिपिटेशन टेस्ट आणि फ्लॉक्युलेशन टेस्ट द प्रिन्सिपल सेमच आहे. सोल्युबल अँटीजन अँड सोल्युबल अँटीबॉडीज विल रिॲक्ट अँड फॉर्म कॉम्प्लेक्स. बट इफ दिस कॉम्प्लेक्स सेडिमेंट्स, then it is called precipitation test. And if this complex remains suspended or floats into the solution, then it is called flocculation test. That is the difference between flocculation test and precipitation test. We can perform this precipitation test in liquid media. Most commonly it is performed in gels like agar or agarogel, polyacrylamide gel. So in a semi-solid or in a gel-like media, we commonly perform precipitation test. But yes, we can perform precipitation test in liquid media also, most commonly in a gel media. It can be performed by two ways, qualitative as well as quantitative. Qualitative, in which we determine the presence of antigen antibodies, and quantitative, in which we determine the concentration of antigen antibodies. Okay, so precipitation test means the antigen and antibody both are soluble, they form precipitate. If it's sediments,
then it is called a precipitation test. If it remains suspended, then it is called flocculation test, commonly performed in a gel agar media. It is highly sensitive technique, or it is highly sensitive test. Why it is highly sensitive test? Because it can detect even 1 microgram of protein in a sample. 1 microgram of protein in liters of sample can also be determined. म्हणजे एकदम कमी क्वांटिटीमध्ये आपला सॅम्पल म्हणजे अँटीजन असेल किंवा अँटीबॉडीज असेल. Even microgram of protein, microgram of antigen, microgram of antibodies in a large amount of solution can be determined. आणि म्हणून आपण याला काय म्हणतो? हायली सेन्सिटिव्ह टेस्ट. आता महत्वाचं काय बघा, प्रेसिपिटेशन टेस्टमध्ये एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की अँटीजेन अँड अँटीबॉडीज शूड प्रेझेंट इन अन इक्विव्हॅलंट प्रपोर्शन. त्याला आपण काय म्हणतो? झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स. अँटीजेन एक्सेस असता कामा नये किंवा अँटीबॉडीज एक्सेस असता कामा नये. म्हणजे देर शुड नॉट बी प्रो झोन अँड पोस्ट झोन इफेक्ट. वी नो प्रो झोन अँड पोस्ट झोन इफेक्ट मीन्स अँटीजन अँटीबॉडीज जेव्हा एक्सेस असतात तेव्हा तिथं आपल्याला कसल्या प्रकारची रिएक्शन बघायला मिळत नाही. So in order to observe precipitation, there must be equivalent proportion of antigen and antibodies. So this precipitation reaction is possible only when the antigen and antibodies are present in equivalent proportion. That is, there should be zone of equivalence. आणि झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स मिळवण्यासाठी आपण काय करतो? वी अलाव अँटीजन. एक समजा आपण काय केलं, जेल घेतला. सपोज लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. सो सपोज दिस इज अ ट्यूब अँड इन दिस ट्यूब वी हॅव ॲडेड अँटीजन ॲट द बॉटम. सो हिअर इट इज अन अँटीजन अँड ॲट द टॉप देर इज अन अँटीबॉडी. सो आपण काय करतो? अँटीजन ॲड केला, अँटीबॉडी ॲड केला. अँटीजन विल मूव्ह अपवर्ड वाईल सिमिलरली अँटीबॉडी विल मूव्ह डाऊनवर्ड. आणि मग ज्या ठिकाणी दोघांचं इक्विव्हॅलंट प्रपोर्शन असेल त्या ठिकाणी दे विल फॉर्म अँड झोन ऑफ प्रिसिपिटेशन किंवा लाईन ऑफ प्रिसिपिटेशन त्या ठिकाणी फॉर्म करतील. ओके. आणि अशा प्रकारे म्हणजे आपण काय करतो? वी अलाव अँटीबॉडीज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स अँटीजन. सिमिलरली अँटीजन इज अलाउड टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द अँटीबॉडी. सो प्रिसिपिटेशन टेस्ट इज युजली परफॉर्म बाय डिफ्युजन टेक्निक. हे लक्षात ठेवा, डिफ्युजन टेक्निक की ज्यामध्ये अँटीजन आणि अँटीबॉडी दोघांना एकमेकाकडे डिफ्यूज व्हायला दिलं जातं. इन विच द अँटीजन अँटीबॉडीज आर अलाउड टू डिफ्यूज टू गेट अ झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स. ज्या ठिकाणी दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल त्या ठिकाणी ते दोघं एकमेकाशी रिॲक्ट होतील अँड देर विल बी अ झोन ऑफ प्रिसिपिटेशन और लाईन ऑफ प्रिसिपिटेशन विल बी फॉर्म्ड. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ प्रिसिपिटेशन टेस्ट. These precipitation tests can be performed in different ways. Like, there are different types of precipitation test: slide test, ring test, and immunodiffusion test. So it can be performed in several ways: slide test, ring test, immunodiffusion test. One more, let me add here, tube test is also another there. Tube test. So slide test, ring test, tube test, and immunodiffusion test. These are different ways by which precipitation tests can be performed. Let us discuss all those tests one by one. फर्स्ट, स्लाइड टेस्ट. काय केलं जातं बघा, स्लाइड टेस्टमध्ये काय केलं? सिंपल टेस्ट आहे, सगळ्यात सिंपल टेस्ट आहे. क्वालिटेटिव्ह टेस्ट आहे ही. इट इज अन क्वालिटेटिव्ह टेस्ट. काय केलं जातं बघा याच्यामध्ये? अ ड्रॉप ऑफ अँटीजन अँड अँटीसिरम म्हणजे अँटीबॉडीज. सो सिम्पली ऑन अ स्लाइड, ऑन अ सपोज वी हॅव अ ग्लास स्लाइड, a drop of antigen and drop of antiserum is mixed and mixed by shaking. एक स्टिक घेऊन आपण अँटीजनचा, सपोज पहिल्यांदा आपण एक ड्रॉप ऑफ अँटीजन घेतला, त्यामध्ये अँटीबॉडीचा एक किंवा अँटीसिरमचा एक ड्रॉप ॲड केला आणि एक स्टिक घेऊन आपण तो ड्रॉप मिक्स केला, ते मिक्सचर प्रॉपरली शेक केलं. शेक केल्यानंतर वी विल बी एबल टू ऑब्झर्व द फ्लॉक्युल्स. इथं आपल्याला स्लाइड टेस्टमध्ये काय दिसतं तर हे लक्षात ठेवा की स्लाइड टेस्टमध्ये वी विल बी एबल टू ऑब्झर्व फ्लॉक्युलेशन. असे हे बघा इथे दिसतात ब्लॅक कलरचे फ्लॉक्युल्स आहेत की जे सस्पेंड होत नाहीत, ते फ्लोट होतात. दे रिमेन्स दे सेडिमेंट होत नाहीत, तर सस्पेंडेड राहतात, फ्लोटिंग फॉर्ममध्ये राहतात. हे जे ब्लॅक कलरचे आहेत बघा, इथं सुद्धा ब्लॅक कलरचे फ्लॉक्युल्स फॉर्म होतात. सो अँटीजन आणि अँटीबॉडी एकमेकाशी रिॲक्ट होतील आणि ज्या ठिकाणी हे बघा, या ठिकाणी या एरियामध्ये इथं किंवा इथं त्यांनी काय केलं, लाईन ऑफ प्रिसिपिटेशन फॉर्म केलेले आहे. दोन्ही पण कशा आहेत? सोल्युबल आहेत. अँटीजन सोल्युबल आहे, अँटीबॉडी सोल्युबल आहेत.
कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतात, प्रिसिपिटेट फॉर्म करतात, पण तो प्रिसिपिटेट बॉटमला सेडिमेंट होत नाही, तो सरफेसला फ्लोटिंग फॉर्ममध्ये राहतो आणि म्हणून त्याला आपण फ्लॉक्युलेशन टेस्ट असं म्हणतो. सो स्लाईड टेस्टमध्ये मोस्टली आपल्याला फ्लॉक्युलेटिंग रिझल्ट्स बघायला मिळतात. So what is done in the slide test? A drop of antigen mixed with a drop of antiserum and then mixed well. After some time, flocculation will be observed. Example of slide test, हे लक्षात ठेवा, example is very important. VDRL test, Venereal Disease Research Laboratory test and RPR test दोन्ही पण सिफिलिसच्या डायग्नोसिसमध्ये यूज केल्या जातात. दोन्ही पण फ्लॉक्युलेशन टेस्ट आहेत. So VDRL test is an example of flocculation test. RPR test is also an example of flocculation test. And both of these tests are performed for diagnosis of syphilis. So हे लक्षात ठेवा की कोणती टेस्ट कोणत्या प्रिन्सिपलनी काम करत असते. जसं की VDRL टेस्ट प्रिसिपिटेशन, RPR टेस्ट प्रिसिपिटेशन, डायग्नोसिस ऑफ syphilis. This is the first qualitative test called as slide test. नेक्स्ट रिंग टेस्ट. रिंग टेस्टमध्ये काय केलं जातं बघा. इन दिस रिंग टेस्ट, इन अ नॅरो ट्यूब, दिस इज सपोज दिस इज अ नॅरो ट्यूब. इन दिस नॅरो ट्यूब फर्स्ट अँटीबॉडीज आर ॲडेड. ओके, अँटीबॉडी ॲड केल्यानंतर ओव्हर दॅट द सोल्युशन ऑफ अँटीजन इज ॲडेड. सो फर्स्ट antibodies are added and over that solution of antigen is added. So antigen and antibody, they will diffuse towards each other. एकमेकाकडे काय करतील, they will diffuse towards each other and at the point where there will be zone of equivalence, ज्या ठिकाणी दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम येईल त्या ठिकाणी at the zone of equivalence they will form an visible line of precipitation. Okay, so antibodies are added in the tube. First antibodies are added, over that the solution of antigen is added आणि अँटीजन ॲड केल्यानंतर थोड्या वेळानंतर काय होतं, आफ्टर शॉर्ट टाइम रिंग दॅट इज अ झोन ऑफ प्रिसिपिटेशन विल बी फॉर्म्ड, एस्पेशली ॲट द झोन ऑफ इक्विव्हलन्स. ज्या ठिकाणी अँटीजन अँटीबॉडीचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल त्या ठिकाणी आपल्याला झोन ऑफ इक्विव्हलन्स म्हणजे झोन ऑफ प्रिसिपिटेशन किंवा रिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन बघायला मिळते. याला प्रिसिपिटिन रिंग असं म्हणतो आपण आणि म्हणून या टेस्टला आपण काय म्हणतो, प्रिसिपिटिन रिंग टेस्ट किंवा रिंग टेस्ट असं म्हणतो आपण. इट इज ऑल्सो अन क्वालिटेटिव्ह टेस्ट. Example of precipitin or ring test is C-reactive protein test. So C-reactive protein test or CRP test is an example of ring test, ring precipitation test. C-reactive precipitation test or C-reactive protein test or CRP test. इन्फ्लामेटरी रिॲक्शन डिटेक्ट करण्यासाठी ही टेस्ट परफॉर्म केली जाते. सी रिॲक्टिव्ह प्रोटीन टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द इन्फ्लामेशन. ओके, इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ रिंग टेस्ट. ओके, सो सेकंड एक्झाम्पल, सेकंड टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन टेस्ट इज रिंग टेस्ट. थर्ड, ट्यूब टेस्ट. ट्यूब टेस्ट इज परफॉर्म्ड क्वांटिटेटिव्हली. सो इट इज अन क्वांटिटेटिव्ह टेस्ट की ज्यामध्ये अँटीजन डिटरमाइन केला जातो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अँटीजन इज डिटरमाइंड. ओके, सो हियर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अँटीजन, that is the titer of antigen is determined, hence it is an quantitative test. Example of tube test or quantitative precipitation test is Kahn test, which is performed for syphilis. Syphilisच्या डायग्नोसिससाठी कान टेस्ट जी परफॉर्म केली जाते, it is an example of quantitative tube test or quantitative precipitation test. How exactly it is performed? तर काय केलं जातं बघा, याच्यामध्ये आपल्याला सेव्हरल ट्यूब दिसत आहेत. प्रत्येक ट्यूबमध्ये पहिल्यांदा इन ऑल ट्यूब फर्स्ट फिक्स्ड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अँटीसिरम दॅट इज अँटीबॉडीज इज ॲडेड. प्रत्येक ट्यूबमध्ये आपण पहिल्यांदा काय करतो, वी ॲड अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अँटीसिरम. सगळ्या आमच्यामध्ये फिक्स क्वांटिटी ऑफ अँटीसिरम म्हणजे अँटीबॉडी ॲड केल्या. अँटीबॉडी ॲड केल्यानंतर प्रत्येक ट्यूबमध्ये आपण काय ॲड करायचं, अँटीजन ॲड करायचं. पण अँटीजनचं पहिल्यांदा डायल्युशन करून घ्यायचं. टू-फोल्ड डायल्युशन इज डन. अँटीजनचं डायल्युशन करून घ्यायचं आणि प्रत्येक ट्यूबमध्ये फिक्स्ड व्हॉल्यूम ऑफ
इच डायल्युशन इज ॲडेड. म्हणजे पहिल्यांदामध्ये आपण 1 ॲड केलं, सेकंडमध्ये 1/2 ॲड केलं, थर्डमध्ये 1/4, 1/8, 1/16 डायल्युशन ॲड केलं. सो आपण जे डायल्युशन्स करणार आहेत, एक्झाम्पल आपण डायल्युशन असे केलेत की वी हॅव प्रिपेअर्ड अँटीजन डायल्युशन ॲज 1:10. देन वी हॅव प्रिपेअर्ड 1:20, 1:40. लाईकवाईज पहिल्या ट्यूबमध्ये सगळ्या ट्यूबमध्ये अँटीसिरम किंवा अँटीबॉडीज कशा आहेत? फिक्स आहेत. अँटीसिरम फिक्स आहेत. पहिल्या ट्यूबमध्ये आपण काय केलं? फिक्स व्हॉल्यूम ऑफ 1:10 डायल्युशन ॲड केलं अँटीजनचं. सेकंडमध्ये 1:20, थर्डमध्ये 1:40, लाईकवाईज 1:80, 1:60 असे किंवा या पद्धतीने आपण डायल्युशन्स करू शकतो. आणि मग डायल्युशन्स आपण प्रत्येक ट्यूबमध्ये ॲड केल्यानंतर अलाउ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टू कंप्लीट. So this is a quantitative method for measurement of antigens in which antigens are serially diluted and added into the tube containing the fixed quantity of antiserum. आणि मग ज्या ट्यूबमध्ये द हायेस्ट डायल्युशन दॅट शोज प्रेसिपिटेशन रिंग. सी इथं आपल्याला प्रेसिपिटेशन दिसते बघा ॲट द झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स. इथं प्रेसिपिटेशन रिंग दिसते, इथं पण प्रेसिपिटेशन रिंग दिसते. So the highest the dilution that shows this precipitin ring or the zone of precipitation, that is the titer of antigen, that is the concentration of antigen. सो अँटीजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं बघतो आपण? ज्या डायल्युशन ज्या हायेस्ट डायल्युशन असेल की ज्यामध्ये आपल्याला प्रेसिपिटिन रिंग दिसतात दॅट विल बी द टायटर. एक्झाम्पल आता आपल्याला इथं हायेस्ट कोणतं दिसतंय तर इथं आय थिंक 1:32 मध्ये काही दिसत नाही आहे, 16 मध्ये दिसतंय, 8 मध्ये दिसतंय. म्हणजे याचा अर्थ असा की हायेस्ट टायटर किती झाला इथं? 1:16. सो दिस इज द टायटर ऑफ अँटीजन इन द गिवन सॅम्पल. So dear friends, tube test is an example of quantitative test. Example, Kahn test for syphilis. Next, fourth type of precipitation test is immunodiffusion test. Immunodiffusion test यामध्ये काय केलं जातं? इम्युनोडिफ्युजन टेस्टमध्ये एक मीडिया घेतला जातो, जेल मीडिया, आणि त्या जेल मीडियामध्ये आपण अँटीजन ॲड करतो आणि अँटीबॉडीज ॲड करतो. And both antigen and antibodies are allowed to diffuse towards each other. आतापर्यंत आपण बघितलं की अँटीजन अँटीबॉडी डिफ्युजन आपण कुठं बघितलेलं नाही यापूर्वी. म्हणजे एक्झाम्पल स्लाइड टेस्टमध्ये डिफ्युजन बघितलेलं नाही किंवा आपण ट्यूब टेस्टमध्ये पण बघितलेलं नाही. इम्युनो डिफ्युजन टेस्टमध्ये काय करतो आपण की जेल घेतो, जेल मीडिया, आणि त्याच्यामध्ये अँटीजन अँटीबॉडी सॅम्पल ॲड केलं जातं आणि मग त्या दोघांना एकमेकाकडे डिफ्यूज व्हायला दिलं जातं. कधी कधी फक्त अँटीजन डिफ्यूज होतो टुवर्ड्स अँटीबॉडीज, तर कधी कधी बोथ अँटीजन ॲज वेल ॲज अँटीबॉडीज दे diffuses towards each other. Hence it is called as immunodiffusion test. This immunodiffusion test is also known as gel diffusion test or precipitation in gel test. Gel diffusion test or precipitation in gel test, in which the antigen and antibodies are allowed to diffuse through the agar gel to get an antigen antibody reaction in the form of precipitation band. When at the point where antigen and antibody they will meet at their optimal concentration, the precipitate will be formed. ज्या ठिकाणी त्यांचा झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स येईल, ज्या ठिकाणी दोघांचं ऑप्टिमम कॉन्सन्ट्रेशन येईल, त्या ठिकाणी दोघं काय करतील? रिॲक्ट होतील आणि तिथं आपल्याला प्रेसिपिटेशनचा बँड किंवा प्रेसिपिटेशनची लाईन बघायला मिळते, आणि विच कॅन बी ऑब्झर्व लेटर ऑन. ओके, सो in this test, antigen antibodies are allowed to diffuse through the gel to get the antigen antibody reaction. It is normally performed in a agar gel, especially 1% agar is used. जास्त agar यूज केला तर काय होईल? पोरोसिटी डिक्रीज होईल आणि डिफ्युजन होणार नाही. त्यामुळे agarचा पर्सेंटेज शुड बी अराउंड और लेस दॅन 1%. There are different ways by which these immunodiffusion tests can be performed. पुन्हा याच्या आणि पुन्हा काही सब टेक्निक्स आहेत किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने इम्युनोडिफ्युजन टेस्ट सुद्धा परफॉर्म केले जातात. म्हणजे याच्यामध्ये नुसताच अँटीजन डिफ्यूज होतो की दोघं पण डिफ्यूज होतात, अशा अनेक त्याच्या मेथड्स आहेत. लाईक सिंगल डिफ्युजन इन 1 डायमेन्शन, देन डबल डिफ्युजन इन 1 डायमेन्शन, सिमिलरली सिंगल डिफ्युजन इन 2 डायमेन्शन अँड डबल डिफ्युजन इन 2 डायमेन्शन. सो याच्यामध्ये बेसिक डिफरन्स आहे. पहिल्यामध्ये फक्त सिंगल डिफ्युजन म्हणजे एकच कोणतं डिफ्युजन होणार आहे? एकाच डायमेन्शनमध्ये. इथं दोन्ही पण डिफ्युजन होणार आहेत एकाच डायमेन्शनमध्ये. सिंगल डिफ्युजन इन 2 डायमेन्शन म्हणजे मल्टिपल डायमेन्शन्समध्ये इथं डिफ्युजन होणार आहे अँटीजन किंवा अँटीबॉडीज.
आणि इथं फायनली जी सगळ्यात कॉमन टेक्निक असते की ज्यामध्ये अँटीजन अँटीबॉडी दोघंही 2 डायमेन्शन डिफ्युजन होत असतं त्यांचं. सो आपण या चारही मेथड्स बघायचे आहेत. We will discuss all these 4 methods one by one, starting with the first one, single diffusion in one dimension. सिंगल डिफ्युजन इन वन डायमेन्शन टेस्ट जी असते त्या टेस्टलाच ऑडिन इम्युनो डिफ्युजन टेस्ट असं पण म्हटलं जातं. दिस इज ऑल्सो नोन ॲज ऑडिन इम्युनो डिफ्युजन टेस्ट और सिंगल डिफ्युजन वन डायमेन्शन टेस्ट. लक्षात ठेवा की कुठल्या टेस्टला कोणती टेस्ट असं म्हणजे आपण नावाने यूज करतो. जसं ऑडिन टेस्ट इज अन सिंगल डिफ्युजन इन वन डायमेन्शन टेस्ट. काय केलं जातं बघा याच्यामध्ये. फर्स्ट इन agar gel antibodies is added. So antibody in agar gel is added. And then over that antigen solution is poured. म्हणजे पहिल्यांदा agar gel मध्ये अँटीबॉडी घेतल्या आपण आणि अँटीबॉडी घेतल्यानंतर त्याच्यावर काय केलं आपण अँटीजन पोर केलं किंवा अँटीजन सोल्युशन ओव्हरले केलं. ओव्हरले केल्यानंतर काय होईल दिस अँटीजन विल मूव्ह डाऊनवर्ड्स. अँटीजन विल डिफ्यूज डाऊनवर्ड्स टुवर्ड्स अँटीबॉडीज. कारण जेलमध्ये कोण आहे तर इथं जेलमध्ये अँटीबॉडीज आहेत. अँटीजन वर आपण पोर केला. आता अँटीजन काय होईल इट विल मूव्ह डाऊनवर्ड्स. इट विल डिफ्यूज डाऊनवर्ड्स टुवर्ड्स द अँटीबॉडी. सो ओनली अँटीजन डिफ्युजेस in only one direction. It is called a single diffusion in one dimension test because only antigen diffuses in one dimension towards the antibodies. That is called as one single diffusion in one dimension test. आणि ज्या ठिकाणी अँटीजन आणि अँटीबॉडीचं कॉन्सन्ट्रेशन इक्विव्हॅलंट येईल ऑप्टिमम येईल त्या ठिकाणी प्रिसिपिटिन बँड फॉर्म होईल. ज्या ठिकाणी झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स असेल त्या ठिकाणी काय होईल precipitin band form hoto. So antigen diffuses towards the agar gel in which antibodies are there and they forms the line of precipitation. So ordinary immunodiffusion test in which antigen is poured over the agar gel which contains antibodies. Antigen will diffuse downwards in one dimension towards the antibodies and they will form the precipitin band. ओके. याच्यामध्ये बघा आपण असं पण करू शकतो की इथं जो आपण पहिल्यांदा अँटीजन ॲड केला एकापेक्षा जास्त टाईपचे अँटीजन ॲड करू शकतो. वी कॅन ॲड मल्टिपल टाईप्स ऑफ अँटीजन आणि मग त्या अँटीजन या अँटीबॉडीशी रिॲक्ट होत असेल तर असे डिफरंट प्रिसिपिटिन बँड्स आपल्याला बघायला मिळू शकतात. सो लार्ज नंबर ऑफ बँड्स मे अपियर इफ डिफरंट अँटीजन्स आर प्रेझेंट. जसा इथे एक आपल्याला बँड दिसतोय सपोज अजून एक वेगळा अँटीजन असेल त्याचा एक वेगळा बँड असेल. ओके. सो मल्टिपल अँटीजन कम्पेअर करू शकतो किंवा अँटीबॉडी आणि मल्टिपल अँटीजनची रिएक्शन सुद्धा आपण याच्यामध्ये कम्पेअर करू शकतो. हे लक्षात घ्या. वी कॅन कम्पेअर मल्टिपल अँटीजन्स विथ सिंगल अँटीबॉडी बाय युझिंग मल्टिपल अँटीजन्स. इथं आपण सुरुवातीला अनेक प्रकारचे अँटीजन ॲड केले तर अनेक प्रकारच्या प्रेसिपिटेशन लाईन्स किंवा प्रेसिपिटेशन बँड सुद्धा फॉर्म होऊ शकतात इथं. सेकंड दॅट इज डबल डिफ्युजन इन वन डायमेन्शन. डबल डिफ्युजन इन वन डायमेन्शन टेस्टलाच ओकले-फुलथ्रॉप टेस्ट असं पण म्हटलं जातं. दिस इज ऑल्सो नोन ॲज ओकले-फुलथ्रॉप इम्युनोडिफ्युजन टेस्ट. दिस यू हॅव टू रिमेंबर. What is done in this Oakley-Fulthrop double diffusion in one dimension test? First, similar जसं आपण आधी पण बघितलं. In agar gel, antibodies are added. So antibodies are incorporated in the agar gel. Over that, above that, a plain agar. Plain agar means without antigen and antibody. A plain agar is poured. म्हणजे पहिल्यांदा एक agar gel घेतला की ज्यामध्ये अँटीबॉडीज आहेत त्याच्यावर एक प्लेन agar आपण पोर केला आणि प्लेन agar पोर केल्यानंतर मग अँटीजन काय केला लेअर केला म्हणजे अँटीजन सोल्युशन त्याच्यावर पोर केलं. आता काय होईल बघा या बॉटमच्या agar जेलमध्ये कोण आहे अँटीबॉडीज आहेत मध्ये एक agar प्लेन agar आहे आणि वर कोण आहे अँटीजन आहे. Antigen will move downwards towards antibodies and antibodies will move upwards towards antigen. So both antigen as well as antibody they move towards each other. दोघंही मूव करतात towards each other in one dimension. It is called as double diffusion. Double means both antigen as well as antibodies they move towards each other in only one dimension. It is called as double diffusion in one dimension test. So at the point where there will be a zone of equivalence,
the precipitation band will be observed. ओके. सो डिअर फ्रेंड्स, हे लक्षात ठेवा की डबल डिफ्युजनमध्ये दोन्ही पण अँटीजन आणि अँटीबॉडीज सुद्धा म्हणजे दोघंही एकमेकाकडे काय होतात, डिफ्यूज होतात आणि झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्सला प्रिसिपिटेट बँड बघायला मिळतो इथं आपल्याला. दोघांच्या मध्ये आपण दोघांना सेपरेट करण्यासाठी प्लेन आकार यूज केलेला असतो. थर्ड, single diffusion in two dimension test, which is also called as a radial immunodiffusion test. सिंगल डिफ्युजन इन टू डायमेन्शन टेस्टलाच रॅडियल इम्युनोडिफ्युजन टेस्ट असं पण म्हटलं जातं, किंवा यालाच अजून एक नाव आहे. दिस इज ऑल्सो नोन ॲज मॅन्सिनी टेक्निक. दिस इज ऑल्सो नोन ॲज मॅन्सिनी टेक्निक. सो रिमेंबर मॅन्सिनी टेक्निक. This is the Mancini technique given by Mancini. Single diffusion in two dimension or radial immunodiffusion test or Mancini technique. ओके. आता मॅन्सिनी टेक्निक किंवा रॅडियल डिफ्युजन किंवा सिंगल डिफ्युजन इन टू डायमेन्शन टेस्ट एक्झॅक्टली आहे तरी काय याच्यामध्ये. ही जी टेस्ट आहे, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन अ पेट्री डिश. पेट्री प्लेटमध्ये ही टेस्ट परफॉर्म केली जाते. पेट्री प्लेटमध्ये पहिल्यांदा अगार जेल घेतला जातो आणि त्या अगार जेलमध्ये काय ॲड केलं जातं, अँटीबॉडी ॲड केलं जातं. सो अँटीसिरम दॅट इज अँटीबॉडीज इज ॲडेड इन द जेल आणि मग तो अगार जेल या प्लेटमध्ये पोअर केलेला असणार. सो दिस अगार मेडिया और अगार जेल कंटेन्स अँटीबॉडीज. त्याच्यामध्ये आपण अँटीसिरम मिक्स केलं म्हणजे अँटीबॉडीज त्याच्यामध्ये आहेत. देन सेव्हरल वेल्स आर फॉर्म्ड. See here several wells are formed by using cork borer. We can form several wells. Several wells form केल्यानंतर in each well we can add antigen. So antigen is added to the wells cut on the surface. लक्षात घ्या की या प्लेटमध्ये, पेट्री प्लेटमध्ये किंवा पेट्री डिशमध्ये अगार जेल आहे की ज्यामध्ये अँटीबॉडीज ऑलरेडी आपण ॲड केलेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये आपण मल्टिपल वेल्स फॉर्म केले. वेल्स फॉर्म केल्यानंतर या वेलमध्ये आपण काय ॲड करणार आहे, वी विल ॲड अँटीजन. आपण मल्टिपल किंवा डिफरंट टाईपचे अँटीजन ॲड करू शकतो. जसं की एक्झाम्पल सपोज इथं आपण एक अँटीजन ॲड केला. लेट मी कॉल इट इज अँटीजन नंबर 1. सो लेट मी चेंज द इंक. सो इथं आपण एक अँटीजन ॲड केला, याला आपण एक नंबरचा अँटीजन म्हणूया किंवा याला ए म्हणूया. दिस इज ए अँटीजन. इथं आपण बी अँटीजन यूज केला, इथं सी, डी, लाईकवाईज ई, असे आपण मल्टिपल अँटीजन्स यूज केले. प्रत्येक वेलमध्ये वेगवेगळे अँटीजन्स ॲड केले. इथे एक ॲड केला एफ अँटीजन आणि पूर्ण पेट्री प्लेटमध्ये जो जेल आहे त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज आहेत. ओके. आता काय होतं बघा, होतं असं की या वेलमधून अँटीजन डिफ्यूज होतील. दे विल डिफ्यूज इन ऑल डायरेक्शन अँड टुवर्ड्स द अँटीबॉडीज. एक्झाम्पल, सपोज मी थोडंसं इथं याला हायलाईट करतो. सपोज ही जी पेट्री प्लेट आहे, या पेट्री प्लेटमध्ये इथं सेंट्रल जी वेल आहे याच्यामध्ये अँटीजन आहे. हा अँटीजन काय होईल, दिस विल डिफ्यूज इन ऑल डायरेक्शन्स. मीन्स आपण म्हणूया की इट विल डिफ्यूज इन टू डायमेन्शन्स टुवर्ड्स द अँटीबॉडीज. फक्त या वेलमधला अँटीजनच डिफ्यूज होणार आहे इन टू डायमेन्शन्स किंवा मल्टिपल डायमेन्शन्स. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, सिंगल डिफ्युजन इन टू डायमेन्शन टेस्ट किंवा रॅडियल डिफ्युजन टेस्ट. रॅडियल म्हणजे काय, तर हा जो अँटीजन या वेलमधला आहे तो रॅडियली या पूर्ण वेलमध्ये किंवा या जेलमध्ये डिफ्यूज होईल आणि जेवढ्या एरियामध्ये त्याला झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स भेटेल, हे बघा एवढा झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळतं, झोन ऑफ प्रेसिपिटेशन भेटतं. इथं झोन ऑफ प्रेसिपिटेशन आहे, इथं झोन ऑफ प्रेसिपिटेशन आहे. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे अँटीजन आपण कम्पेअर करू शकतो. इथं आपण हे बघू शकतो, हे बघा आता याच्यामध्ये आपण 5 वेगवेगळे अँटीजन यूज केले. इथं आपल्याला कोणताही झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स दिसत नाही आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा की या वेलमध्ये जो अँटीजन आहे तो अँटीजन या अँटीबॉडीला कॉम्प्लिमेंटरी नाही आहे. सिमिलरली इथं झोन ऑफ प्रेसिपिटेशन दिसतोय पण कमी आहे, म्हणजे इथं अँटीजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. इथं झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स जास्त आहे, याचा अर्थ अँटीजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. सो इथं आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अँटीजन डिटरमाइन करू शकतो. So this test is simple and used to determine the concentration of antigen. ओके. किंवा एकच प्रकारचा अँटीजन यूज केला तो सुद्धा आपण इथं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन बघू शकतो. सो द अँटीजन डिफ्युजेस रॅडियली इन टू टू डायमेन्शन्स and forms the ring of precipitate around the well. The diameter of ring is directly proportional to the concentration of antigen. जितका जास्त डायमीटर असेल या रिंगचा तितकं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन. सो या अँटीजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तर या अँटीजनचं कॉन्सन्ट्रेशन एकदम कमी आहे.
म्हणजे आपण ही टेस्ट जी आहे मॅन्सिनी टेक्निक or radial immunodiffusion technique in which antigen diffuses only antigen diffuses in two dimension can be used for estimation of concentration of antigen, so we can call it as an quantitative test. Dear friends, the last technique of immunodiffusion is double diffusion in two dimension test. Okay, डबल डिफ्युजन इन टू डायमेन्शन टेस्ट. आता याच्यामध्ये काय केलं जातं, सिमिलर मेथड आहे, फक्त थोडंफार मॉडिफिकेशन आहे. डबल डिफ्युजन इन टू डायमेन्शन टेस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज ऑस्टोरलोनी इम्युनोडिफ्युजन टेस्ट. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ऑस्टोरलोनी इम्युनोडिफ्युजन टेस्ट. काय केलं जातं याच्यामध्ये तर बघूया, पुन्हा एकदा पेट्री प्लेट घेऊया. तर पेट्री प्लेटमध्ये बघूया. अगेन दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन द पेट्री डिश अँड माइंड यू, it is the most widely used immunodiffusion technique. It is most widely used immunodiffusion technique. Especially it is performed to compare different antigens with the antibodies. एकच अँटीबॉडी किती अँटीजेनशी रिॲक्ट करू शकते हे कम्पेअर करण्यासाठी. म्हणजे डिफरंट अँटीजेन्स आपण कम्पेअर करू शकतो एका अँटीबॉडी सोबत. त्यासाठी ही ऑस्टोरलोनी डबल डिफ्युजन इन टू डायमेन्शन टेस्ट परफॉर्म केली जाते. एक्झॅक्टली काय केलं जातं त्याच्यामध्ये तर इन अ पेट्री डिश डिफरंट वेल्स आर फॉर्म्ड. पण वेल फॉर्म करताना अशी फॉर्म करायची की सेंटरला एक वेल असणार आहे आणि त्याच्या अराउंड बाकीच्या वेल्स असणार आहेत. ओके, आगार मेड्या हा आणि आगार मेड्यामध्ये आपण अशा प्रकारे वेल्स फॉर्म केलेले आहेत. जी सेंट्रल वेल आहे या सेंट्रल वेलमध्ये आपण अँटी सिरम म्हणजे अँटीबॉडी ॲड करायच्या. फक्त सेंट्रल वेलमध्ये अँटीबॉडीज ॲड करायच्या. आणि या बाकीच्या ज्या सराउंडिंग वेल्स आहेत याच्यामध्ये आपण डिफरंट अँटीजेन्स यूज करू शकतो. जसं आपण बघितलं की वेगवेगळ्या प्रकारचे अँटीजेन्स आपण यूज करू शकतो इथं. सो वी कॅन यूज डिफरंट अँटीजेन. सपोज इथं आपण अँटीजन ए यूज केला, इथं अँटीजन बी यूज केला. सो वी कॅन यूज मल्टिपल टाइप्स ऑफ अँटीजेन्स. ओके, अँड वी कॅन कम्पेअर दिस अँटीजन विथ अ सिंगल अँटीबॉडी. So to compare different antigen with a single antibody, this Austerlony double diffusion in two dimension test can be performed. So पुन्हा एकदा रिपीट करतो मी. आगार जेल घेतला आणि आगार जेलमध्ये वेल्स फॉर्म केल्या. वेल्स फॉर्म करताना अशा पद्धतीने वेल्स फॉर्म केला की सेंटरला एक वेल असेल आणि बाकीच्या सगळ्या वेल्स त्याच्या अराउंड असेल. सेंटरच्या वेलमध्ये आपण अँटीबॉडी म्हणजे अँटी सिरम ॲड केलेला आहे आणि बाकीच्या सगळ्या वेल्समध्ये आपण काय ॲड केलेलं आहे, अँटीजेन ॲड केलेलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे अँटीजेन्स आपण ॲड केलेत. आता याचे रिझल्ट्स किंवा इंटरप्रिटेशन कसं असेल बघा. सो इट इज मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड टेक्निक परफॉर्म्ड इन आगार जेल ऑन अ स्लाइड, नॉट इन स्लाइड बट पेट्री डिशमध्ये केलं जातं. वेल्स आर कट, अँटी सिरम इज ॲडेड इन द सेंट्रल वेल अँड अँटीजेन्स आर ॲडेड इन टू द सराउंडिंग वेल्स. एक्झाम्पल एलेक्स टेस्ट. ऑस्टोरलोनी इम्युनोडिफ्युजन टेस्टचं एक्झाम्पल आहे एलेक्स टेस्ट विच इज युज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिप्थेरिया ऑर्गॅनिझम, कॉर्निबॅक्टेरियम डिप्थेरी. आता याचे रिझल्ट्स काय आहेत बघा. रिझल्ट्स कसे असणार आहेत, कशा प्रकारे असणार आहेत ते बघूया आपण आता. तर रिझल्ट्स आपण कन्क्लूड करायचे जातं. कन्क्लूड करताना मी काय करतो इथं सुरुवातीला एक तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून किंवा एक बेटर वे मी ड्रॉस करून दाखवतो, मग आपण बघूया त्याच्या इंटरप्रिटेशनच्या बाबतीत. सो आता आपण काय केलं की आता आपण सपोज इथे एक अँटीजन आहे, हा एक अँटीजन आहे आणि सेंट्रल वेलमध्ये कोण आहे, अँटीबॉडीज आहेत. सो अँटीबॉडीला आपण असं म्हणूया की ए बी. इथं कोण आहे, अँटीजन 2 आणि याला म्हणतो मी अँटीजन 1. सो अँटीजन 1, अँटीजन 2 आणि अँटीबॉडीज आहेत. आता काय होईल बघा, ही जी अँटीबॉडी आहे, आता आपल्याला काय कम्पेअर करायचं आहे की हा जो अँटीजन 1 आहे हा एका सॅम्पलमधनं घेतलेला आहे, अँटीजन 2 दुसऱ्या सॅम्पलमधनं घेतलेला आहे. आपल्याला काय कम्पेअर करायचं आहे की वेदर दिस अँटीजन 1 अँड अँटीजन 2 आर रिलेटिव्ह ऑर नॉट. दोघं सेम आहेत की नाही कन्फर्म करायचं आपल्याला. 2 डिफरंट सॅम्पलमधून घेतलेलं आहे आपण, पण दोघं सेम आहेत की नाही कन्फर्म करायचं आपल्याला. अँटीजन 1 शुड बी कम्पेअर्ड विथ द अँटीजन 2 आणि एकच प्रकारची अँटीबॉडी घेतलेली आपण. मग काय होईल बघा, आता पुढे ऑब्झर्वेशन असं असेल, समजा हा जो अँटीजन 1 आहे हा याला कॉम्प्लिमेंटरी असेल किंवा याच्याशी पेअर करू शकत असेल, इट विल फॉर्म अँड बँड. ओके, तो अशा प्रकारचा एक सपोज हा इथे एक बँड फॉर्म करेल, झोन ऑफ प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेल. जर हा अँटीजन 1 याला अँटीबॉडीला कॉम्प्लिमेंटरी असेल तर तो इथं ॲट द झोन ऑफ इक्विव्हॅलन्स इट विल फॉर्म अँड प्रिसिपिटेशन, बँड ऑफ प्रिसिपिटेशन, राईट.
आणि सपोज अँटीजन 2 सुद्धा या अँटीबॉडीला कॉम्प्लिमेंटरी असेल तर तो सुद्धा इथं झोन ऑफ प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेल. आणि एका पॉइंटला दोघांचा झोन जो आहे दॅट विल कनेक्ट विथ इच अदर, आणि अशा प्रकारचं जे ऑब्झर्वेशन असेल आपल्याला एक हाफ सी, इंग्लिश लेटर सी किंवा आर्क, आर्क मीन्स हाफ सर्कल, अशा प्रकारचं हे बघा, हे अशा प्रकारचं ऑब्झर्वेशन दिसेल. म्हणजे इथला अँटीजन, अँटीजन 1 आणि अँटीजन 2 दोघं जर रिलेटिव्ह असेल, सेम अँटीजन्स असतील, तर दोघांचा प्रिसिपिटेशन बँड एकमेकाच्या सोबत काय होईल, फ्यूज होईल. अँड वी विल conclude that these two antigens are identical to each other. समजते सगळ्यांना हे? So we can determine whether the antigens are relative to each other, identical to each other or not. सपोज आपण ही स्टेज परफॉर्म केली, फक्त इंटरप्रिटेशन वेगळे आता करूयात. सपोज काय झालं की हा जो अँटीजन आहे, अँटीजन 1, हा जो अँटीजन 1 आहे, हा या अँटीबॉडीला कॉम्प्लिमेंटरी आहे. इट विल फॉर्म अँड झोन ऑफ प्रिसिपिटेशन किंवा लाईन ऑफ प्रिसिपिटेशन. आणि हा जो सेकंड अँटीजन आहे, अँटीजन 2, हा याला कॉम्प्लिमेंटरी आहे, पण दोघं एकमेकाशी रिलेटिव्ह नाही आहेत. तर हा याचा वेगळा असा क्रॉस करणारा, पहिल्या लाईनला क्रॉस करणारा सेकंड लाईन असणारा. म्हणजे याची लाईन ही अशी आहे आणि सेकंड अँटीजनची लाईन ही अशी आहे. दोघांची लाईन मगाशी बघितली तशी एकमेकाला ती फ्यूज करत नाहीये, तर क्रॉस करत असते. जेव्हा क्रॉस करते तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, दीज टू अँटीजन्स आर नॉन आयडेंटिकल टू इच अदर. So whenever they shows a reaction like this, the lines of their precipitation crosses each other, that can be concluded that at that point that we can conclude that these two antigens are non-identical to each other. कारण दोघांचे लाईन्स एकमेकाला अशा प्रकारे ओव्हरलॅप करत नाही आहेत, तर क्रॉस करतात, आणि क्रॉस करता याचा अर्थ दोघं नॉन आयडेंटिकल आहेत. ओके. आणि थर्ड टाईपचं कन्क्लुजन पण आपण काढू शकतो इथं. थर्ड टाईप काय आहे की सपोज पहिल्या अँटीजनची ही अशी लाईन आहे, ओके, आणि दुसऱ्या अँटीजनची जी लाईन आहे ती कम्प्लिटली क्रॉस करत नाही आहे, पार्शियली क्रॉस करते. अशी म्हणजे त्याची लाईन अशी आहे. म्हणजे सपोज हा अँटीजन आहे सेकंड, त्याची ही अशी लाईन आहे आणि याची ही अशी लाईन आहे. कम्प्लिटली क्रॉस करत नाही आहे, पार्शियली क्रॉस करते आणि पार्शियली ओव्हरलॅप करते. तर अशा प्रकारचे जे ऑब्झर्वेशन असेल, आपण म्हणूया की हे दोन अँटीजन्स, अँटीजन नंबर 1, अँटीजन नंबर 2, दे आर पार्शियली आयडेंटिकल टू इच अदर. ओके. म्हणजे याचा अर्थ असा, डिअर फ्रेंड्स, from this observation we can conclude that whether the antigens, multiple antigens are identical to each other or not. जसं बघा इथं अशा प्रकारचं ऑब्झर्वेशन दिसलं तर आपण म्हणूया की दोघं एकमेकाला आयडेंटिकल आहेत. अशा प्रकारचं क्रॉस करणारे दोघांच्या प्रिसिपिटेशन लाईन्स असतील तर दोघं नॉन आयडेंटिकल आहेत, अनरिलेटेड अँटीजन्स आहेत. आणि जर अशा प्रकारचे पार्शियली क्रॉस करता दिसलं आपल्याला तर आपण म्हणतो की त्याला पार्शियली आयडेंटिकल ऑर दे हॅव सम काइंड ऑफ रिलेटेडनेस इन बिटवीन देम. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिसिपिटेशन टेस्ट. आय होप की तुम्हाला समजलं असेल. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन इन क्वेरीज देन यू कॅन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स. थँक यू.